menerima umrah mabrurah dan selamat pergi dan balik insyaAllah. Dan didoakan insyaAllah Allah selamatkan kita semua daripada malapetaka bencana dan selitkan semua hajat-hajat kita dalam berjaya yasin kita pada pagi ini insyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila awliya'i wal ulama'i wal syuhada'i wal salihin wal muslimin wal muslimat fil barri wal bahri syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إذا كانوا بي يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الذين استخوا منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القمع على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم موجود محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بحق ياسين
والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وإما ظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائن بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جارة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسرنا جميع المرادات والمطالب أن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرزك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita buka muka surat 59. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa salam alaihi wa
ورجاله وذرياته صلى الله وسلم عليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. والآخرة هي الجنة ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها وهو مؤمن. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam firman-Nya وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Sesiapa yang menginginkan akhirat وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا lalu ia menempuh jalan untuk menujunya وَهُوَ مُؤْمِنٌ sedangkan dia beriman فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا merekalah orang-orang yang usahanya disyukuri. Suratul Isra. Yang dimaksudkan dengan akhirat ialah syurga. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا yang dimaksudkan dengan akhirat ialah syurga. وَلَا يَكْفِي فِي حُصُولِ الْفَوْزِ بِهَا dan tidak memadai
fi husul al-fawzi biha, pada menghasilkan kejayaan memiliki syurga. Al-iradatu faqat, kehendak sahaja. Bal hiya ma'al iman, tetapi akhirat itu adalah bersama dengan iman. Wal amalil salihi, dan beserta dengan amal yang soleh. Al musyaru ilaihi bi qawlihi, yang diisyaratkan dengannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a laha wa huwa mu'min. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ia menempuh jalan untuk menujunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki akhirat, dia hendaklah menjalani jalan ke akhirat. Yang dimaksud dengan akhirat ialah syurga. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang nak masuk syurga, dia mesti menjalani jalan dan usaha untuk masuk ke dalam syurga. Semata-mata dengan kita menginginkan, dengan kita mengimpikan, tidak akan masuk kita ke dalam syurga. Syurga itu dia bukan angan-angan, dia bukan impian, dia bukan sekadar cita-cita, tapi dia adalah usaha yang kita buat untuk masuki syurga. Wa sa'a laha sa'yaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syurga ni, yang pertama kita kena berusaha untuk memasukinya, iaitu melalui, yang pertama sekali, mesti kita beriman dan kita mesti mati di dalam iman. Seperti mana Allah sebut, Allah mengajak kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maknanya Islam. Tunjukkan kami jalan Islam. Yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan Islam, itu maknanya ialah, ya Allah Tuhan kami, tunjukkan kami bagaimana caranya untuk kami mati di dalam Islam. Itu makna dia. Bila kita minta Allah tunjuk kepada kita jalan Islam, makna kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kami jalan macam mana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Maknanya, sekadar beriman tidak cukup, tapi kita mesti mengusahakan ketetapan iman, dan juga kita mesti berusaha untuk kita mati di dalam iman, barulah kita boleh masuk syurga. Di mana kepentingan masuk syurga? Kepentingan masuk syurga bukan kita nak menikmati nikmat-nikmat syurga, makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, berumah tangga, memperisterikan bidadari-bidadari syurga dan sebagainya semata-mata. Tapi yang paling penting dan utama sekali ialah untuk bertemu dengan Tuhan kita. Itu paling besar sekali tujuan masuk syurga. Selama ni bila mana kita di dunia, kita patuh kita perintah dia, yang dia suruh kita buat, yang dia larang kita tinggal, maka proses itu berjalan sepanjang masa sampai ke hari mati kita. Yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang kita tinggal. Bila mana kita patuh kepada satu zat yang tak pernah kita tengok, tetapi zat itu ada, zat itu wujud. Bahkan zat itu bukan sekadar ada dan wujud, tapi zat itu indah disebut, sedap disebut. Bahkan zat itu kita rinui pula, zat itu kita cintai pula, sebab kita orang beriman. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah,
Dan orang-orang yang beriman itu sangat kasih dan cinta kepada Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas rasa kasih dan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita rasa macam mana perasaan orang-orang yang nak pergi Mekah. Rasanya tidak ada seseorang pun yang belum pergi Mekah tidak bercita untuk pergi Mekah. Sebab di Mekah ada sebuah rumah yang namanya Baitullah, rumah Allah. Jadi di sana setiap orang yang beriman bercita-cita dan mengimpikan untuk sampai ke sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana orang beriman nak pergi ke Mekah? Jadi begitulah orang beriman dan jumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semakin hari semakin dekat masa nak pergi, semakin rindu dan syarat dengan rindu. Begitulah orang yang beriman nak bertemu dengan Allah di dalam syurga. Maka sebab itu orang beriman sentiasa mempersiapkan dirinya untuk melayakkan dirinya masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka sebab itu doa yang lalu kita panjatkan, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah Tuhan kami, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tutuplah umur kami dengan tutupan yang baik, dan janganlah Engkau tutup umur kami dengan tutupan yang buruk. Mana kita minta kita akan mati di dalam iman. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syarat yang pertama ialah iman dan mati di dalam iman. Syarat yang kedua ialah amal soleh. Wa sa'a laha sa'yaha, wa sa'a laha sa'yaha tu menempuh jalan untuk menujunya, maknanya ialah beramal amal yang soleh. Kalau semata-mata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita beriman saja tapi kita tak beramal amal yang soleh, tak cukup untuk melayakkan kita masuk syurga. Iman mesti disertakan dengan amal soleh. Maka sebab itu Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amal yang soleh. Itu yang tahu. Maknanya dalam kita beriman, kita mesti bersungguh-sungguh beramal amal yang soleh. Sebenarnya kita tak masuk syurga dengan amal kita pun. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah juga. Tapi bagaimana kita nak menarik rahmat Allah kalau kita tak beramal amal yang soleh? Jadi untuk menarik rahmat Allah, untuk menarik kasih sayang Allah, ialah melalui beramal amal yang soleh. Bila kita beramal dengan bila mana kita beramal dengan amal yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan meliputkan kita. Allah akan menyelubungkan kita dengan rahmatnya, dan kita akan dimasukkan dalam syurga dengan rahmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bal hiya ma'al iman, tapi syurga itu ialah bersama dengan iman, wal amali salihi, dan beramal amal yang soleh. Al musyaru ilaihi bi qawlihi, yang diisyaratkan dengan perkataan Allah, wa sa'a laha sa'yaha. Seterusnya Allah sebut fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka lah yang usaha mereka itu disyukuri. Qala wa sa'yul mashkur, amal ataupun usaha yang disyukuri itu maknanya apa? Wal amalul maqbulu al mustawjibu sahibuhul madha was sanaa was thawab al azim alladhi
la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatihi. Yang dimaksud dengan usaha yang disyukuri itu maknanya ialah amal soleh yang diterima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amal soleh yang diterima. Maknanya setiap amal soleh kalau kita buat tetapi Allah tak terima, berarti dia bukan amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun dinamakan amal soleh ialah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syarat beriman Tuhan terhadap amal soleh? Syarat yang paling utama sekali untuk Allah terima amal soleh kita ialah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ni maknanya ialah membulatkan tujuan untuk satu kerana itu ialah kerana Allah sahaja. Kerana lain tak ada campur. Kita sembahyang kerana Allah, kita berbuat baik kerana Allah. Kalau kita berbuat baik kerana orang, berarti campur dengan ikhlas. Bercampur dengan ikhlas, amal yang kita buat reject, ditolak. Tak boleh. Satu ya kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu ya kerana. Bagi contoh, seorang tu musalla sayyidina Muhammad, dia tak sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia kahwin. Bila dia kahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia kahwin, balik rumah mak mentua. Balik rumah pak mentua. Balik rumah pak mentua mayang. Walaupun dia kata usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, walaupun dia kata lillahi ta'ala, tapi dia sembahyang sebab pak mentua campur, berarti tidak ikhlas. Demikian juga kita bersedekah. Kita bersedekah tujuannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita bersedekah sebab kita nak orang puji kita. Amboi, pemurah lah, bagus lah, maklum tu, pemurah sungguh. Kita nak pujian, berarti kita tidak ikhlas. Kita nak tujuan yang bukan kerana Allah. Hal lain kita nak juga, campur niat, tak ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perhatikan semua tujuan kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berkhidmat di mana-mana tempat dia kerja, dia kerja apa? Dia kerja tukang sapu contohnya. Dia kerja tukang sapu. Kalau ikut daripada kerja ni, catatan masuknya dia write, catatan keluarnya dia write, dia sign. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan dia write, dia sign ialah kerana untuk nak bagi tahu kata aku masuk kerja. Jangan hampa kata aku tak masuk pula. Jadi subhanallah, dia dah ada tujuan yang campur. Kerana siapa? Kerana orang lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kerana Allah ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun daripada rumah, niat aku turun pergi kerja, aku nak cari rezeki kerana Allah untuk anak bini aku. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu prosedur dia, bila mana kita pergi kerja, kita kena punch card. Tu prosedur. Tapi niat kita mai tu rumah tu kerana Allah dah. Kalau dah kerana Allah, sallallahu sayyidina Muhammad, kita akan buat kerja yang paling baik. Kalau kita buat kerana Allah. Kalau kita tak meletakkan tujuan kerana Allah, kita curi tulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dan lagi waktu kerja tengok handset, minggit, curi tulang. Berarti kerja macam tu risikonya
turun daripada rumah pukul 6 pagi, balik rumah 6 petang, kosong, pahala apa pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan orang yang bekerja kerana Allah ni, dia tak ada ruang untuk orang nak tikai kekurangan kerja dia. Allah sayyidina Muhammad. Tak ada ruang orang nak kata dia tak buat kerja, tak ada ruang orang kata dia nak curi tulang, tak ada, sebab dia perfect. Dia perfect. Dia sempurna kerja buat dia. Kalau dia sebagai Allahumma salli ala sayyidina tukang kebun, daripada masuk kerja sampai rehat pukul berapa, lepas tu masuk kerja balik, semua kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya tak ada rumput yang dia tak trim. Dia tukang kebun. Tak ada pokok yang dia tak pangkai. Dia tukang kebun. Maknanya semua kerja yang tukang kebun kena buat, semua dia buat. Dan dia kalau dia betul kerana Allah, dia boleh buat secara konsisten dan istiqamah. Macam itulah berpuluh tahun dia kerja, macam itulah. Orang yang macam ni apakah kesan dia? Orang yang macam ni kesannya ialah orang kata ish, dia kerja. Nak cari mana suka kebun macam dia, orang akan puji dia. Kata ulama, di antara tanda-tanda amal kita buat Allah terima ialah orang puji kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang puji kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia tujuankan nak orang puji, dia takkan dapat pujian. Pasti takkan dapat pujian, sebab Tuhan tolak amalan orang yang bekerja nak pujian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dah terima amalan seseorang itu, kita akan dengar orang puji kita. Itu tanda penerimaan Allah terhadap yang kita buat. Sebab macam ni, bila mana Allah kasih, Allah kata pada malaikat Jibril, Jibril ku kasih kat dia, kasihlah kat dia. Jibril pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kata pada semua malaikat, wahai para malaikat, kasihlah kat dia. Sebab Allah kasih kat dia, Allah suruh aku kasih pada dia. Kasihlah kamu semua kepada dia. Bila semua malaikat di langit kasih pada dia, maka melimpahlah kasih itu ke bumi. Orang pun kasih pada dia. Tu kata, kalau orang dah kasih pada kita, orang dah puji kita, sebabnya Allah dah kasih pada kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dia panggil ikhlas. Apa tanda orang ikhlas? Tanda orang ikhlas ni, dia sama pujian dan celaan. Orang puji pun dia tak rasa apa, orang maki pun dia tak rasa apa. Tu mana ikhlas. Kalau orang puji semangat nak buat kerja, kalau orang cela, tak mau buat kerja. Tu berarti tak ikhlas, sebab buat kerana orang. Kalau buat kerana orang macam tu, semangat buat kerja kalau orang puji, lemah buat kerja kalau orang maki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, orang tahu ke tak tahu kita buat, sama ya. Amalan yang kita buat orang tahu dengan amalan kita buat orang tak tahu, sama. Sebab orang tak ikhlas, dia akan tunjuk pada orang kerja yang dia buat. Kerja yang dia buat orang tahu, hak tu pasal orang tahulah. Hak dia tak tahu tu, dia tak puas hati kalau orang tak tahu. Faham tak? Dia tak puas hati kalau orang tak tahu. Dia mesti macam mana pun dia nak bagi tahu jugalah dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi tuan-tuan, orang yang ikhlas, yang tak tunjuk kerja yang dia buat, yang tersembunyi yang dia buat, tetap orang tahu juga. Akhir sekali orang tahu juga. Ada satu orang di belah kita ni, orang ni orang kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kaya ni kadang-kadang dilupa. Amalan dia yang paling baik ialah sedekah.
Dia duk kira dah buat hal lain, sedangkan amal yang paling baik pada dia sedekah. Tapi orang kaya ni orang mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid kita ni di antara penyumbangnya dia. Mula-mula kita masuk sini, lepas tak jadi nak buat Saada Sayyidina Muhammad, nak buat darsa di Tikar Batu, kita tukar plan, kita buat di Pulau Nerang Saada Sayyidina Muhammad. Jadi tengah-tengah duduk mengajar, saya tengah duduk mengajar, waktu tak apa ingat Saada Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba anak-anak beritahu, Wali ada orang main. Saya minta maaf, tunggu Ustaz, ada orang main. Orang ni macam berhajat sangat. Bila saya keluar dia kata, Ustaz ada Sayyidina Muhammad, saya dapat masjid kan? InsyaAllah Ustaz, hari sumbangan saya. Saya pegang duit tu berat. Tak pernah pegang duit seberat tu. Ada Sayyidina. Lepas tu dia kata, saya minta diri Ustaz, Assalamualaikum. Pergi macam tu lah. Saya pun tak apa kenal dia lagi waktu tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi plastik yang berat tu, lepas dia balikkan mikirah 100,000. Macam tu ya bagi 100,000. Di antara jadi masjid ni ialah dia. Doakan Tuhan bagi dia sihat, insya-Allah. Dan dia tak apa sihat. Dan Tuhan merahmati dia dan memudahkan perjalanan dia. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang ni subhanallah, Saada Sayyidina Muhammad. Orang hari tu kalau dia buat baik, dia suka nak abang. Dia suka nak abang, dia buat baik. Payah nak jaga hati tu waktu kita abang. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang ni dia tak boleh dalam Facebook, dia tak boleh TikTok, berhilang macam tu lah. Pingin tu. Lama lepas tu baru saya tahu dia nama apa, dia duduk mana. Saada Sayyidina Muhammad tak kenal. Tuan-tuan, masjid dia, mereka duduk heran, siapa duk buh 500, 500 setiap tabung Jumaat berjalan, 500 tu mesti ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tabung hak boleh buka buh tu. Kalau tabung hak kecil tak buh, macam mana 500? Tak ada Sayyidina Muhammad. Lama-lama orang dapat terus, oh dia tak. Dia buat, dia bukan mau orang tahu, tapi last orang tahu juga tu ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi beramallah amal yang soleh sehingga amal kita diterima oleh Tuhan. Tapi boleh tak kita sedekah nak bagi orang tahu? Boleh. Yang penting hati dapat kita pelihara, hati dapat kita jaga. Kalau berasa-berasa tak boleh, nak timbul riak, nak timbul hebat, jangan cuba-cuba bagi tahu ke orang kita buat. Kalau kita kuat, tak apa, bagi tahu, tunjuk ke orang. Kita ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun niat, aku habaq ni sebab aku nak suruh orang tiru. Orang yang ada duit, main buat macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tujuan yang kedua, kalau ada dua tujuan ni, boleh sedekah bagi orang tahu. Sebab sedekah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedua-dua penting. Sedekah secara rahsia penting, sedekah secara terang-terang penting. Sedekah secara rahsia menghapuskan dosa hak kita buat diam-diam. Dosa yang kita buat terang-terang dihapuskan dengan amalan yang kita buat, sedekah yang kita buat terang-terang. Dua-dua penting. Ada sedekah kita kena buat terang-terang, ada sedekah kita kena buat diam-diam. Dua-dua penting. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi wasa'yul mashkur, amalan yang disyukuri ialah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mustawjibu sahibuhu al-madha wa thana'a, yang mewajibkan orang yang melakukan itu menerima pujian dan terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pujian itu ialah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang tu dah dapat pujian daripada Allah, maka meniti daripada mulut orang-orang memuji dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang ikhlas, kalau orang puji depan-depan dia pun tak rasa apa. Seumpama seperti orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tuang ayak di daun keladi, lekat ada ayak? Tak lekat. Begitulah hati orang ikhlas, tak masuk pujian, tembak pujian, tak lut hati tu, tak terima pujian, dan tak percaya pula, betul ke aku macam tu? Tak percaya pula. Sebab kita paling tahu hal kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita paling tahu hal kita. Orang ikhlas ni dia tak peduli, dia naik ke di mata orang, jatuh ke di mata orang, tak peduli. Yang penting pada pandangan Allah dia tak jatuh. Tu saja. Tahu mana kita tak jatuh pada pandangan Allah? Hati kita ma Allah, hati kita bersama dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita takut ni. Takut apa? Takut amal yang kita buat Tuhan tak terima. Tu paling takut sekali. A'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, jadi orang ikhlas selalu mempertikaikan keikhlasannya. Faham tak? Orang ikhlas selalu kata dia tak ikhlas. Ikhlas lah. Dalam hati dia ikhlas ya. Dia mempertikaikan keikhlasan dia. Itu orang ikhlas. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dan selalu kata, apa tak tahu hai aku lebih tahu aku siapa. Aku tahulah hati aku, hamba tak tahu hati aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa thawabal azima, dan mewajibkan dia mendapat pahala yang besar. Alladhi la yanqadi, yang tidak habis, wala yafna, yang tidak binasa, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan kurniaan Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu amal soleh jaga jangan bagi hilang. Jaga jangan bagi hapus. Kita ada duit, orang ada duit, dia jaga duit jangan duit dia hilang. Dalam dompet, di rumah, dalam bank, dia jaga jangan sampai duit dia hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah amal soleh, jaga jangan sampai amal soleh kita hilang. Macam mana amal soleh hilang? Amal soleh hilang kalau kita habaq ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata ulama, amal soleh ni kita kena sembunyi seperti mana kita menyembunyikan amal kejahatan kita. Faham? Kita buat jahat, kita tak mau orang tahu. Lepas sorok, lepas sorok. Begitulah menyembunyikan amal soleh, jangan sampai orang tahu. Cuba buat sorok, sebab kalau orang tahu, takut-takut nanti rosak amal soleh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, di antaranya amal soleh dihapus dengan kita duk mengata ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini banyak sangat peluang-peluang untuk hilang amal soleh. Contoh lebih-lebih lagi orang-orang muda yang ilmu tak ada. Dia maki tok guru, dia hina tok guru, dia maki para alim ulama, tu orang yang tak ada ilmu. Dia tak tahu, dia tahu, kalau dia tahu dia tak buat. Dia macam inilah contohnya. Orang tu semayang. Boleh tak kita lintas depan orang semayang? Tak boleh. Kalau orang tu tahu tentang kesan besarnya lintas daripada orang semayang, orang tu akan sanggup menunggu 40 tu Nabi tak sebut 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Nabi kata 40. Kalau dia tahulah betapa rosaknya amal dengan sebab dia lintas depan orang semayang, dia sanggup tunggu sampai 40 jam pun sudah dah. Pasal apa? Merosakkan amal soleh. Jaga-jaga lintas depan orang semayang, merosak amal soleh kita. Dalam masjid bersembang, merosakkan amal soleh. Ni lepas semayang sembang, tak boleh. Sembang kena luar. Sembang bab dunia kena luar. Sembang bab akhirat tak apa.
Berzikrullah tak apa. Semua waktu dia hapus amal soleh. Habis, kosong. Letih sembahyang saja. Jaga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni lah. Satu masa Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, dia tengah buat kerja dalam pejabat. Buat kerja tu malam. Dia pasang pelita. Bismillahirrahmanirrahim. Pelita tu pelita minyak. Tengah-tengah dia buat kerja, mai anak dia. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Anak dia mai. Ayah, nanti sah. Nak cakap bab keluarga kita ke? Nak cakap bab rakyat. Sallallahu alaihi wasallam. Bab keluarga kita lah ayah. Nanti sah. Dia padam lampu. Pasal apa? Sebab nak cakap bab keluarga kita. Ni duit rakyat. Tu orang yang nak jaga amal soleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maknanya begitu detail, halus mereka menjaga amal soleh. Kalau mereka teragak-agak, hak aku orang, tak ambil dah, habis lah. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad ni dia berniaga. Dia ulama yang berniaga dan kaya. Kaya ni bukan sikit-sikit kaya, sungguh-sungguh. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala ulama yang kaya. Orang kita pelik bila Tok Guru pakai kereta elok, Tok Guru pakai kereta hebat sangat ni. Tok Guru tak boleh, orang lain boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tak kenderaan Nabi itu adalah unta qaswa, unta merah, kenderaan yang paling hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bab kenderaan boleh, tempat tinggal kalau boleh jangan bermewah-mewah tempat tinggal. Kereta boleh, kenderaan boleh. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ahmad ni, dia sebelum dia pergi mengajar, dia main kedai tu. Imam Ahmad ni dia jual kain. Dia kain masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia bagilah orang jaga. Petang lagi dia main lagi, dia ambil duit, dia bagi upah, balik. Hari tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada selai kain tu koyak. Dia beritahu dekat bantu dia kata, ni kain ni koyak. Sallallahu alaihi wasallam. Sagi kalau orang nak beli, hang kena abang tahu koyak kain ni. Lepas tu harga dia tak sama macam kain lain. Hang ni koyak, harga dia begini. Baik Tuan Syekh, Maulana Syekh. Dia pergi mengajar. Petang balik nak ambil duit, nak bayar upah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kain tadi ada orang beli. Ada Maulana Syekh. Abang tak koyak. Allah Maulana Syekh lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu harga, itulah Tuan Syekh, saya lupa. Tu harga hanya macam kain lain. Ya Maulana Syekh, bahaya kerja macam hang. Bahaya ambil kerja macam hang. Hal pertama, aku nak buat tindakan ke hang kerja kat aku. Mula pada hari ni hang tak usah kerja dah, hampir. Hang kerja lain, nak aku bayar duit ke hang. Jangan bekerja dengan orang yang tidak amanah. Jangan ambil pekerja yang tak amanah, bahaya kita. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, duit hari itu modal pun tak ambil, untung pun tak ambil, semua disedekahkan. Tu orang yang jaga amal soleh. Jadi subhanallah, orang yang nak masuk syurga ni sifatnya bullah. Tak mana bullah, betul. Tu betul tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi hanya amal yang namanya as-sa'yul mashkur, ialah amal yang mewajibkan orang yang beramal itu diterima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amalnya, sehingga melayakkan dia menerima pujian dan terima kasih, dan juga pahala yang besar, iaitu pahala yang tidak yang qadi, pahala yang tidak putus,
pahala yang tak habis dan pahala yang tidak binasa. Hak kita buat ni, kita buat bila? Kita buat 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, pahala duk ada, pahala duk kekal pada hari ni, disimpan di sisi Tuhan. Kita nak macam tu. Ni buktinya bukan pahala hak 30 tahun dulu, hak kembali hilanglah contohnya. Jadi jangan bagi pahala kita hilang, pertahankan pahala kita. Bagi pahala kita duk ada sampai hari kita mati, semua tersimpan elok pada sisi Tuhan. Wala bifadlillahi wa rahmatihi, dengan kurniaan Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala asma'un nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi zurriyyati wa dhurriyyati Muhammadun Rasulullah Muhammadun Habibullah Muhammadun Nabiyullah Muhammadun Safiyullah wa
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بالهداية اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمن بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منك Oh.